الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال الله تبارك وتعالى إن ربنا لغفور شكور صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اسماء حسنہ کی اس 28ویں نشست میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت شکور شاکر دونوں لفظوں سے یہ وارد ہوئی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جس ذات باری تعالیٰ کو ہم اپنا محسن سمجھتے ہیں، ہم اپنا آقا سمجھتے ہیں، مولا پروردگار مانتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری صحیح معرفت نہ ہو، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اسماء حسنہ کے ذریعے سے معرفت خداوندی پیدا ہوتی ہے، اسماء حسنہ کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، شرک عقیدے میں داخل نہیں ہو پاتا، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، تعلق بڑھتا ہے، اس کا اثر اعمال پر پڑتا ہے، نمازوں میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، عمل کرنے میں رغبت پیدا ہوتی ہے، یہ ہے وہ اسماء حسنہ کا فائدہ۔ پھر یہ اسماء حسنہ سمجھنے کی وجہ سے ہم قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ سمجھ سکتے ہیں کہ کلام اللہ میں آپ دیکھیں گے کہ بے شمار آیتیں ہیں، سینکڑوں آیتیں ہیں، جن آیتوں کا اختتام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر۔ کہیں پہ غفور الرحیم ہے، کہیں پہ شاکر علیم ہے، کہیں پہ رحمان الرحیم ہے، مختلف قسم کی صفات ہے جن پہ کہ آیتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ان صفات اور آیت کے متن میں، ٹیکسٹ میں جو مناسبت ہے وہ اگر ہم سمجھ لیں تو قرآن مجید بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا یہ اسماء حسنہ قرآن فہمی کی ایک کنجی ہے، اس کی ایک راہ ہے۔ پھر یہی وہ اسماء حسنہ ہے للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، جن کے ذریعے سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری دعاؤں کا سرمایہ ہے، اس سے دعاؤں کو قبولیت ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو دعائیں سکھائی ہیں اس میں بھی اسماء حسنہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کی تلقین کی اس میں بھی اسماء حسنہ ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی صحابی کوئی خاص اللہ تعالیٰ کا نام پکار کر الحی القیوم پکار رہا ہے، یا الاحد الصمد کہہ کے پکار رہا ہے، اور ان اسماء حسنہ کی دہائی دیتے ہوئے دعا کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ دیکھو یہ اللہ کا وہ نام لے کر پکار رہا ہے، جو نام لے کر پکارا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا مسترد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی۔ لہذا یہ دعاؤں کا قرینہ ہے، طریقہ ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا کریں۔ یہی ساری وجوہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ 99 اسماء فَمَنْ أَحْصَاهَا فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ اللہ تعالیٰ کی 99 صفتیں ہیں، اسماء حسنہ ہیں، جو ان کا احاطہ کرے گا، ان کو سمجھ لے گا، اپنی زندگی میں ان کو برتے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا اسماء حسنہ کی اس نشست میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسم ذاتی لفظ جلالہ یعنی اللہ سے گفتگو شروع کی، رب، رحمان، رحیم،
मालिक, मलिक, मलिक, अल-हय्युल क़य्यूम और गाफिरुद्दम, फिर उसके बाद अल-अहद, अस-समद, ऐसे कई अस्मा पर हमने गुफ्तगू की। उन्हीं में से एक अल्लाह ताला का इस्म है, अल्लाह ताला की एक सिफत है शकूर की और शाकिर की, और ये दोनों लफ्ज़ों का जो रूट वर्ड है वो है शकरा, जिससे हमारी उर्दू ज़बान में लफ्ज़ शुक्रिया आया है। लफ्ज़ शुक्रिया अगरचे के थैंक्स का एक मुतबादिल समझा जाता है, लेकिन अगर अरबी में इसकी तह में जाएं और शकरा के जो मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं अरबी में, उनको हम देखें तो इसका जो अहम तरीन मफहूम है वो अहम तरीन मफहूम, जिस जड़ से ये पौधा बरगोबार ला रहा है उस जड़ को अगर हम पकड़ें तो इसमें मफहूम है कदरदानी का। अरब कहता है शकरा सायुहुम, और अरब के कहने की जरूरत नहीं है, खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया काना सायुहुम मशकूरा। सायुन के साथ साई के माने मेहनत, जिद्दोजहद, मशकूर शकर ये लफ्ज आता है, इसके माने होते उनकी कोशिश, उनकी जिद्दोजहद, उसकी कदरदानी की गई, उसकी लाज रख ली गई, उसको अहमियत दी गई, उसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया, बेतवज्जोही के साथ उसको नजरअंदाज नहीं किया गया। तो अल्लाह ताला ने बंदों के अमाल के सिलसिले में इरशाद फरमाया वकाना सायुहुम मशकूरा, उनकी जो जिद्दोजहद है, उनकी जो कोशिशें हैं, इबादतें हैं, रियाजतें हैं, वो उसकी कदरदानी होगी, उसको ज़ाय नहीं किया जाएगा, नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इस कदरदानी के लफ्ज को, इस मफहूम को जहन में रखते हुए हम शाकिर और शुक्र का लफ्ज समझे तो ज्यादा आसानी होगी। शाकिर इस पे फाइल है, और इसमें जो है, जो एक्ट है, जो काम है, उस काम में कसरत और ज्यादती का इजहार नहीं होता है। मसलन अगर आप किसी को कहें कि कातिल, तो एक बार उसने कत्ल किया, कातिल, सारिक, एक बार चोरी कर दी, उसको चोर आपने कहा। ऐसे ही मसलन अगर आप किसी को कहते हैं आबिद, उसने इबादत की, इसीलिए आप उसको आबिद कह रहे हैं। तो शाकिर जिसने कदरदानी की एक दो मरतबा, अल्लाह ताला ने शाकिर का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए आगे चल के फिर शकूर का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। इसके माने होते हैं हमेशा कदरदानी करने वाला, हमेशा कदरदानी करने वाला। अब अल्लाह ताला किस चीज की कदरदानी करता है? देखिए, अल्लाह ताला ने अपनी इस सिफत का जो तस्करा फरमाया, उस कदरदानी की तीन कैफियतें हैं। हमारे अपने आमाल के लिहाज से, हमारी अपनी जो इंसानी जिंदगी है उसके लिहाज से आप देखेंगे कि हमारे आमाल की जो कदरदानी है वो तीन दर्जों में है, तीन एतबार से है। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला हमारे आमाल को कबूल कर कर इतना बड़ा अजर देता है, इतना बड़ा अजर देता है जिस अजर की हम तवक्को नहीं कर सकते, इतना बड़ा अजर देता है। उसको समझाने वाले ने समझाया कि आप तुम एक लिखो और एक लिखने के बाद जीरो लगाना शुरू करो, और कहा जीरो लगाते लगाते पूरे इंडिया को क्रॉस कर लो, एशिया को क्रॉस कर लो, यूरोप को क्रॉस कर लो, पूरे ग्लोब का गोल चक्कर काट कर आ जाओ और जीरो लगाते चले जाओ, तो समझ लो कि वो कितना बड़ा फिगर बना। इरशाद फरमाया बस ऐसा ही है, अल्लाह ताला तुमको अजर जो देता है लामुतनाही है। लामुतनाही यानी एंडलेस, खत्म नहीं, अजर ही अजर है क़यामत पे। तो अल्लाह ताला हमारे आमाल को कबूल कर कर अजर देता है, एक बात। दूसरी ये कि हमसे गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, सुस्ती होती है, अल्लाह ताला चश्मपोशी करता है, नजरअंदाज करता है, और फिर हमारी तौबा की अल्लाह ताला कदरदानी करता है। हम जब लौट कर जाते हैं तो अल्लाह ताला उसकी लाज रखता है। और तीसरी चीज ये कि हम छोटे मोटे नाकिस आमाल बजा लाते हैं, और उन नाकिस आमाल की बुनियाद पर हम अल्लाह ताला से बड़े बड़े अजर की तवक्को करते हैं, जन्नत की, और जन्नत में आला मकाम की। तो उसकी मिसाल ऐसे ही दी गई
کہ آپ چلے جائیں چند روپیے لے کر اور 10-20 روپیے میں آپ کہیں کہ میں تاج محل خریدنا چاہتا ہوں، میں وائٹ ہاؤس خریدنا چاہتا ہوں، تو لازمی بات ہے دنیا میں تو اس کو احمق کہا جائے گا، دنیا میں تو اس کو پاگل کہا جائے گا، ہو سکتا اس کو پولیس والے اٹھا کر ہی لے جائیں۔ لیکن یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بندے کبھی کبھی صرف ایمان کا سرمایہ لے کر جائیں گے، اور کسی بندے کا عالم یہ ہوگا 2-4 نمازیں ہوں گی، کسی کا عالم یہ ہوگا کہ جمعہ کی نمازیں ہوں گی، کسی کا عالم یہ ہوگا کہ سالانہ نمازیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود وہ جنت میں جانے کے دعوے داروں میں لائن لگائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو پاگل کہہ کر پاگل خانے میں نہیں ڈالے گا، قدردانی کرے گا۔ جو کچھ بھی ہے چھوٹے موٹے اعمال تمہارے، یہ ان اعمال کی بھی ہم لاج رکھیں گے، اس کو بھی ہم قبول کریں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان تینوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یقترف حسنۃ، جو نیکوکار ہے، نیکیوں کی طرف سبقت کرتا ہے، یقترف جس کے معنی ہوتے ہیں، ذرا سا میں ترجمہ کروں وضاحتی کے، نیکیوں کو جو پیشہ بنا لیتا ہے، شیوا بنا لیتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، اہل اللہ نیکوکار لوگ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے کیونکہ پروردگار شکور ہے۔ ارشاد فرمایا، یہاں لفظ شکور استعمال فرمایا کہ جو بڑے نیکوکار ہیں، نیکیوں پہ زندگی بسر کی، ان کی ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر کر وہ اجر دے گا جس کا بندہ اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج صبح گفتگو ہو رہی تھی، میں نے حدیث کوٹ کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا ایک یہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال البشر، میں اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہوں جو دنیا میں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ کسی کے تصور میں وہ نعمتیں آ سکتی ہیں۔ یہ ارشاد فرمایا۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ چشم پوشی کرتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، توبہ کی قدر کرتا ہے، وہ توبہ کی قدر کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، جو توبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کے بگاڑ کو دور کر کر اصلاح کر لیتے ہیں، اللہ کے دین کو تھام لیتے ہیں، تو لیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو پورا دیتا ہے، گھاٹا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتا۔ لیوفیہم اجورہم وکان اللہ شاکرا علیما، بے شک اللہ تعالیٰ شکر گزار ہے، یعنی تمہاری کوششوں کو قبول کرنے والا ہے، تمہاری نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے، وہ تمہاری نیکیوں کو قبول کرے گا۔ اور تیسری بات جو میں نے عرض کی کہ تھوڑا سا پونچا لے کر، تھوڑی سی ہم عبادتیں لے کر، عبادتوں کا ہلکا پھلکا سرمایہ، معمولی قیمت لے کر بڑی چیز خریدنے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارا عالم یہ ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تم کو نہیں چاہتا سزا دے، عذاب میں پھینک دے، اگر ایمان ہے تمہارے پاس تو ہم تمہاری ایمان کی بھی لاج رکھیں گے، اگر تھوڑے موڑے اعمال صالحہ ہے ہم اس کی بھی لاج رکھیں گے، اور تمہارے لیے ہم پھر ایک اچھا انتظام کریں گے، جنت عنایت فرمائیں گے، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، بہت قدردان ہے، بڑی قدردانی کرتا ہے۔ یہ قدردانی کا عالم یہ ہے کہ ہماری زندگی میں، ہم اپنی زندگی میں جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، ہمارے ساتھ نیکی کرنے والا، کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی قدردانی کرتے ہیں، کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ عام طور پر تو پھر محسن کشی کا دورہ ہے، جو احسان کیا اس کو ڈسا جاتا ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان نہیں کرنے جا رہے ہیں، ہم تو اس کی نعمتوں کو استعمال کر کر بہت ہی بھدے طریقے سے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو رہا ہے کہ ہمارے سارے اعمال کو قبول فرماتا ہے، ہماری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، ہماری نیکیوں کو قبول فرماتا ہے، اور اس کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ ایسے قبول کرتا ہے، ایسے قبول کرتا ہے کہ اس کی قبولیت
اس کا ایک عکس، اس کا ایک مظاہرہ، اس کا ایک نمونہ دنیا میں نظر آتا ہے، اور پھر آخرت میں جو ملنا ہے وہ آخرت میں مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتش نمرود قبول کر لی، کہا ڈال دو اگر تم کو آگ میں ڈالنا ہے، نعرے توحید نہیں چھوڑوں گا، میں کلمہ توحید بلند کر کر رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مصیبت کو، چاہے تو آپ مصیبت کہہ لیں یا آزمائش کہہ لیجئے، امتحان کہہ لیجئے، اس کی ایسی قدردانی کی کہ آگ جلانے کی صلاحیت بھول گئی۔ یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، سلامتی والی بنایا آگ کو، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم قیامت تک کے لیے ہم تم کو امام بناتے ہیں، ہم تم کو امام بناتے ہیں، تورات کو ماننے والے ہوں، انجیل کو ماننے والے ہوں، قرآن کو ماننے والے ہوں، سب ابراہیم کے نام لیوا ہوں گے۔ یہ مقام مقبولیت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، کیوں؟ قدردانی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی، ریکگنائزڈ کیا، دیکھیے ان کے اچھے عمل کو۔ پھر یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھتے ہیں۔ تو پہلی قدردانی تو یہ کی کہ لڑکے کو محفوظ کر دیا، صاحبزادے کو محفوظ کر دیا اور دمبے سے قربانی کو تبدیل کر دی۔ پہلی چیز تو یہی کہ جنت کا دمبا آ گیا، قدردانی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے اولاد کی محبت کو اپنے دل سے میرے لیے نکال پھینکا، بیٹے کو قربان کرنے کا تہیہ کیا۔ ابراہیم ہم تم کو ابو الانبیاء بناتے ہیں، سارے نبیوں کے باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، یا تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، آگے چل کے حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء و رسول۔ یہ تو وہ مشہور نام ہے جو قرآن پاک میں آئے، اور بھی غیر مشہور نام ہے جو پچھلی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، تاریخ میں پائے جاتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الانبیاء بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ قدردانی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی راہ میں مشقت جھیلتے ہیں، آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، اور کنویں کا عالم یہ ہے کہ بڑا گہرا کنواں ہے، رات ہو چکی ہے، تاریکی کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا ہے، اور اوپر سے جنگلی جانوروں کے دہاڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اب پیروں کے نیچے موزی، وہ کیڑے مکوڑے جن کے کاٹنے سے کبھی کبھی ہلاکت ہو جاتی ہو، سانپ بچھو ٹائپ چیزیں وہ پیروں کے نیچے جنبش کر رہی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پورے صبر کے ساتھ کہتے ہیں کہ پروردگار اگر تیری یہ آزمائش اور امتحان ہے تو تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں، اور اگر تیری ناراضگی ہے، تیرا غصہ ہے، سزا ہے، تو اے اللہ معافی مانگتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا پروردگار ایک جنگل کے اندھیرے کنویں سے ایک بچے کی آواز آ رہی ہے، آواز بچے کی ہے، کلام نبیوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں؟ کیا قدردانی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے جبرائیل کو بھیجا تسلی دینے کے لیے، ہم نے میکائیل کو بھیجا، اسرافیل نہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اس بچے پہ وحی کی گئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی بھیجی۔ یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم زندہ نکالیں گے تم کو کنویں سے، ہم تم کو تمہارے بھائیوں تک پہنچائیں گے، اور بھائیوں کو ملامت ہوگی اور ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے غلط حرکت کی تھی، یہ تاریخ بتائے گی۔ اس بچے کی اللہ تعالیٰ نے قدردانی کی، اس بچے کی اس قربانی کی اللہ تعالیٰ نے قدردانی کی، اور اس وقت کی جو سب سے بڑی ویل آرگنائزڈ قسم کی سلطنت تھی مصر، اس مصر کا حکمراں بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی۔ آخرت میں تو جو مقام ملنے والا ہے وہ تو میں عرض کر چکا ہوں، نہ ہماری زبانوں پر وہ تعبیر آ سکتی ہے کہ ہم بیان کر سکیں، نہ ہمارے وہم و خیال میں
وہ جذبات آ سکتے ہیں کہ ہم ان کو الفاظ کا پیراہن دے سکیں. یہ تو آخرت کا ہے، لیکن دنیا میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کر رہا ہے. دنیا میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی قدردانی کیا. اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری رسول کا عالم یہ ہے کہ طائف کی گلیوں کوچوں میں ہیں، پتھروں کی برسات ہو رہی ہے، اور بچے، پاگل، غلام، وہ سب پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں جیسے کہ کوئی مجنوں آ جاتا ہے تو لوگ لطف لیتے ہیں. حضور کو دوڑا رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لے کر دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی قلت حیلتی ہوانی فی الناس. مولا تیرے دربار میں شکوہ کرتا ہوں، لوگوں میں بے عزتی، ہوانی فی الناس قلت حیلتی، کوئی اللہ میرے پاس طاقت کا سامان، لشکر، ساتھی، سیکیورٹی کچھ نہیں، قلیل البزات، میرے ساتھ ساز و سامان نہیں ہے، کمزور پڑ گیا ہوں، نہتہ پڑ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قدردانی کی، اس قربانی کو قبول کیا. واپسی کیا ہوئی کہ آسمانوں کی سیر کرا دی. معراج سے اللہ تعالیٰ نے مشرف فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اے رسول، یہ لوگ آج آپ پر پتھر پھینک رہے ہیں، کل یہ آپ کے قدموں میں گگیا گگیا کہ آپ سے شفاعت کی بھیک مانگیں گے. آپ کو ہم مقام محمود دیں گے، آپ کو ہم شفاعت کبریٰ دیں گے، آپ کو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیں گے. وہ بلال کا تصور کیجئے جو مکے کی سنلاک وادی میں، ریگستان میں لٹا دیے گئے ہیں اور سینے پہ پتھر کی سل رکھ دی گئی، اور وہ احد احد کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی قبول کی. کہا بلال تم رنجیدہ نہ ہو، میری راہ میں تم نے مشقت جھیلی تو لازمی بات ہے میں دنیا میں بھی تمہارا مقام دکھا دوں گا، آخرت میں بھی. دنیا میں روسائے قریش ہے، قریش کے سردار کھڑے ہوئے ہیں، ایک سے ایک آدمی، ابو سفیان ہے، یہ اور وہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو رہا ہے. سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد رمضان المبارک کا موقع ہے کہ بلال کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ جاؤ. اللہ کے رسول میں کالا کلوٹا غلام حرم شریف کے اوپر میں نہیں چڑھ سکتا، قریش کے سرداروں کو ناگوار گزرے گا. کہا بلال تم کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھو. حضرت بلال حکم نبوت کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں، کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں، اور اسلام کی پہلی اذان حرم شریف سے کہا حضرت بلال کی آواز میں بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قدردانی کی، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عنایت فرمایا. رہا آخرت کا مسئلہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلال کیا بات ہے، میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو میرے آگے آگے تمہارے پیروں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، تمہاری آہٹ میں محسوس کر رہا تھا. رسول کے آگے آگے کیسے ہو سکتے؟ کہا اللہ کے رسول یہ میری مجال. کہا نہیں کوئی بات ہے کہ میں تمہارے قدموں کی آہٹ محسوس کر رہا تھا. کہا کہ اعمال میں تو میں کوئی ایسی امتیازی بات، خصوصی بات نہیں پاتا ہوں الا یہ کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو دوگانہ ادا کر لیتا ہوں تحیت الوضو کے نام سے. تو فرمایا ہاں شاید یہی وجہ ہے کہ تمہارے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا محل تیار کر رکھا ہے، ایسی جنت وسیع و عریض کہ اس میں ابھی سے تمہاری روح ٹہل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدردانی کہ حضرت بلال جو ایک غلام تھے، حبشہ کے تھے، بک کر بازار سے وہ مکہ مکرمہ پہنچے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں قربانی دی. اللہ تعالیٰ نے قربانی کو ضائع نہیں کیا، کیونکہ وہ قدردان ہے، شکور، وہ قبول کرتا ہے، قدردانی کرتا ہے. وہ یہی وہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے کہ آپ حیرت کریں گے. مدینہ منورہ کا ماحول ہے، ایک خاتون بڑی بھی ایجڈ قسم کی، جن کے بارے میں ساری حدیث کی کتابوں میں جہاں جہاں یہ حدیث ہے، بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، آپ دیکھیں گے امرأۃ سودا لکھا ہے، کالی کلوٹی، ایک کالی کلوٹی باندھی. کس گھر کی ہے، کیا حسب و نسب ہے، اور کیا اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، کچھ نہیں معلوم. ام محجن اس کا نام بتایا گیا. وہ مسجد نبوی آتی ہیں اور آنے کے بعد اطراف و اکناف سے کچرا چن لیتی ہیں، کچرا چننے کے بعد لے جا کر اس کو پھینک دیا کرتی. ایک ہی کام وہ کرتی ہیں کہ کسی وقت جب مسجد خالی ہو جاتی تھی تو مسجد میں کچھ اگر
टुकड़े उकड़े किसी चीज के पड़े हुए हो, कचरा हो कोई किसी किस्म का। उस जमाने में लाजमी बात है छाल की छत थी, उससे कुछ गिरते होंगे रेजे, हवा चलती थी तो कुछ गर्द धूल आ जाया करती थी, वो सब साफ करके वो चले जाया करती थी। इससे ज्यादा और कोई बात नहीं। एक दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उम्मे महजन कहाँ है? वो जो काली खातून आया करती थी, मस्जिद साफ कर दिया करती थी, वो कहाँ है? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल उनकी वफात हो गई, और जब वफात हुई तो रात में तदफीन हो रही थी और हम आए थे आपके हुजरे के सामने, लेकिन आप आराम फरमा रहे थे, तो हमने ये सोचा आपकी नींद में खलल क्यों, इसीलिए हमने आपको इत्तला नहीं दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये क्या हरकत की तुम लोगों ने? दुल्लूनी अला कब्रिहा, मुझे लेके चलो उसकी कब्र पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उसकी कब्र पर गए, और एक रिवायत में आता है सहाबा की उस जमात में हजरत अबू बकर भी शामिल है। ऐसे अजिल्ले सहाबा, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ते हैं और कहते हैं अब तक कब्र तारीक थी, अब मेरी नमाज के बाद कब्र में नूर आ गया है। अल्लाह ताला कदरदानी करता है मस्जिद में झाड़ू देने की वजह से। एक ऐसी खातून जिनका हसब व नसब नहीं मालूम, जिनका खानदान नहीं मालूम, जिनके बाल बच्चे नहीं, वारिसीन नहीं, जिनको छुप के नमाज जनाजा पढ़ के दफना दिया गया, अपने रसूल से नमाज जनाजा पढ़वाता है। ये इसकी कदरदानी है, वह कदर करता है आमाल की। लिहाजा जब आमाल होते हैं और नेकियां होती हैं तो नेकियों के सिलसिले में कभी हम यह न समझे छोटी मोटी नेकी है। इस नेकी का क्या, किसी भी छोटी मोटी नेकी के जरिए से एक कुत्ते को पानी पिलाया, कितनी मशहूर हदीस है, आपने बार बार सुना होगा कि राह गुजर रहा था, प्यास लग रही थी, डोल नहीं था, कुएं में उतर के खुद पानी पी लिया, बाहर निकला तो कुत्ते की भी जबान निकली जा रही, प्यासा हुआ जा रहा। लिहाजा रहम आया और शफकत की वजह से वो खुद फिर कुएं में उतरा, अपने चमड़े के मौजे में पानी भरा और लाया और कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ताला ने कदरदानी की, अल्लाह ताला ने कदरदानी की, इसका अमल कबूल किया, उसके सारे गुनाहों को माफ फरमाया, उसकी मगफिरत फरमा दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पिछली उम्मत में एक खातून थी और वो गुजर रही थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज फरमाए, दियानतदारी का तकाजा है मैं आपके सामने बयान कर दूं कि आपने फरमाया अमतुन बगियतुन, गुनाहगार किस्म की जो गुनाहों का धंधा करती थी, आप चाहें तो कह लीजिए फाहिशा किस्म की औरत, वो गुजर रही थी, गुजरते गुजरते थकी हुई थी और एक दीवार से टेक लगा कर बैठी रही, और बाद में जब उठने लगी तो पता चला ये इबादतगाह है, जिसको आप मस्जिद कहिए, क्योंकि पिछले रसूलों, पिछले नबियों की उम्मतों में भी मसाजिद हुआ करती थी। लिहाजा पता चला कि ये मस्जिद है, तो देखा दीवार है कि तड़खी जा रही है, तो उसने चूना निकाल के उस दीवार में भर दिया और उस दीवार को सही कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उसकी कदरदानी की, इस अमल की। एक बेलौस जज्बा जो उसका था, बोला भाला जज्बा, अल्लाह ताला ने उसकी लाज रखी, अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया, उसकी मगफिरत फरमाई। लिहाजा अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाहों को माफ किया। कितने ऐसे छोटे छोटे आमाल है जिसको अल्लाह ताला ऐसी कदरदानी करता है। नेकियों का एक छोटा सा सरमाया लेकर बंदा अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होता है, और इबादतों का बड़ा नाकिस सा सरमाया लेकर, छोटी सी पूंजी लेकर अल्लाह के दरबार में बंदा हाजिर होता है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी कदरदानी करता है। तो लाजमी बात है, फरमाया कि इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, हमारा रब जो है ना बहुत माफ करने वाला, बड़ी कदरदानी करने वाला है, करो तुम। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी नेकी को छोटा ना समझो। फरमाया कि अगर तुम्हारे घर खुर का सालन पकाए, खुर का सालन कौन पकाता जरा सोचिए, लेकिन मारे गुर्बत के जानवर की किसी हड्डी का खुरों का सालन पक गया, तो उसमें पानी मिलाकर पड़ोस के घर एक प्याला भेजने को तुम कम नेकी न समझो। फरमाया ये भी बहुत बड़ी नेकी है। हो सकता अल्लाह ताला इसी नेकी को कबूल कर ले और फिर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला जन्नत का इंतजाम कर दे। अल्लाह ताला का आलम यह है कि अपने बंदों के आमाल को बिल्कुल ज़ाया नहीं करता। हालांकि
اللہ تعالیٰ کے शायान शान तो ये है कि हम अपनी जानों को उसकी खिदमत में निछावर कर दें। अल्लाह ताला की शान तो ये है कि वत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, कैसे उसके शायान शान तकवा होना चाहिए, कैसी इबादतें होनी चाहिए, कैसा खौफ खुदा होना चाहिए। लेकिन लाजमी बात है इंसान अपने अंदर वो सिफात पैदा नहीं कर पाता, फिर भी अल्लाह ताला हमारे अमाल की कदरदानी करता है। अब इसका नतीजा ये होना चाहिए, जिसको अभी हमारे बुजुर्ग कह रहे थे कि नुस्खा और तदबीर नहीं बताई जाती है, तो मैं नुस्खा भी बता दूं, इलाज भी बता दूं आपको कि अब इसका नतीजा ये होना चाहिए कि पहली चीज ये कि अपने उस मोहसिन की, जो मोहसिन मेरी छोटी छोटी चीजों की भी कदरदानी करता है। कभी कभी तो हम उसके लिए कुछ नहीं करते, हम उसके लिए कुछ नहीं करते, जैसे कुत्ते को पानी पिलाया हो, अल्लाह ताला के लिए कहाँ कुछ किया हो। लेकिन उसकी एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। एक बुजुर्ग ने ये मिसाल दी कि जो शरीफ आदमी होता है, आला किरदार का आदमी, जिसका बड़ा दिल होता है, उसका आलम ये होता है उसने किसी के ऊपर बहुत एहसान किया, उसको तालीम दिला दी, उसका खर्चा उठाया, उसकी शादी करा दी, कोई एहसान किया हो। और वो शख्स जिस पर एहसान किया गया, वो शख्स अगर एक 50 पैसे की टॉफी उसको बच्चे को दे दे तो ये महसूस करता है अच्छा ये मैं चूंकि मोहसिन हूं इसीलिए ये मेरे बच्चे के साथ उसने सुलूक कर रहा है, उसका दिल खुश होता है, वो तारीफ करता है तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुमने मेरे बच्चे के हाथ में टॉफी थमा दी। तो कहा कि बस अल्लाह ताला की तुम समझ लो, अल्लाह ताला के लिए जो जेबा है उन अल्फाज में समझ लो कि तुम अल्लाह की किसी मखलूक के साथ अच्छा सलूक कर रहे हो, अल्लाह की किसी बंदे के साथ, किसी जानदार के साथ। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सुनाई तो एक सहाबी मुताज्जिब होकर कहते हैं, ताज्जुब के साथ कहते हैं, अल्लाह के रसूल कुत्ते को पानी पिलाना क्या माना? तो फरमाया देखो, हर उस जानदार जिसके सीने में फेफड़े हैं, दम लेता है, सांस लेता है, उसके साथ अगर तुम भला अमल करोगे तो अल्लाह के पास वो नेकी है। फरमाया अल्लाह के पास नेकी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि तुम्हारे हाथ में एक पौधा है, अब तुमको ये इत्तला हो जाए कि कल दुनिया फना कर दी जाएगी, क़यामत आने वाली है, खत्म हो जाएगी दुनिया, तो पौधा लगा दो और उसका एक दाना कोई परिंदा अगर चुग ले, उसके साए तले कोई बैठ जाए और उसके पत्ते से कोई जानवर चर जाए, खा ले, उसका भी तुमको सवाब मिलेगा। ये मत कहो कल क़यामत आने वाली है तो मैं नेकी क्यों करूं, करो नेकी, छोटी से छोटी नेकी करो, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। जब इतना बड़ा मोहसिन है मेरा और आपका, और हमारी इन छोटी छोटी चीजों की ऐसी कदरदानी करने वाला है, तो उस मोहसिन को फरामोश कर हम जिंदगी कैसे बसर करें, कैसे हम उसको भुलाकर जिंदगी बसर कर सकते हैं। अल्लाह ताला जब शुक्रगुजार है और हमारी चीजों को कबूल फरमाता है तो फिर हमको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और जो शुक्रगुजारी होती है, हम जो शुक्रगुजार बंदे बने, तो बंदों की शुक्रगुजारी 3 चीजों में है, याद रखिए। हम कैसे शुक्रगुजार बनेंगे? शुक्रगुजारी का पहला तकाजा तो ये है कि हम नेमतों का एतराफ करें। नेमतों का इनकार करने वाला बहुत कमजर्फ होता है, अपने मोहसिन को पहचानने वाला बहुत नेक होता है, बहुत आला ज़र्फ होता है, हर एक के बस की बात नहीं होती। जो आला किरदार के इंसान होते हैं वो अपने मोहसिन को कभी नहीं बुलाते। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जबकि वो अपनी शोहरत के उरूज पे पहुंच गए थे और अंग्रेजों ने उनको सर का खिताब दिया, तो उन्होंने उस दिन ऐलान किया, कहा कि ये सर का खिताब मेरे लिए मुनासिब नहीं है, वो मेरे उस्ताद जो मकतब में मौलवी हसन पढ़ाते थे वो ज्यादा मुस्तहिक है, उनको देना चाहिए। अपने मोहसिन को उन्होंने बुलाया नहीं क्योंकि वो आला किरदार के थे। तो मेरे दोस्तों कि हम अपने मोहसिन को कभी फरामोश न करें, हम अपने मौला को, अपने अल्लाह को कभी फरामोश न करें, हमेशा उसको याद रखें और एहतराफ करें उसकी नेमतों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, अल्लाह ताला को बंदे की ये अदा पसंद है, ये अदा पसंद है कि वो एक घोट पानी पीता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, एक लुक़मा खाना खाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, क्योंकि वो अल्लाह की नेमतों का एतराफ कर रहा है। लिहाजा ये एतराफ नेमत अल्लाह को पसंद है। इसके मुकाबले में जो चीज होती है नेमतों के बारे में एतराफ नहीं, उसको कफूर कहा गया। वह कसीर मिन इबादियल कफूर, अल्लाह के अक्सर बंदे तो नाशुक्रे होते हैं। वह कलील मिन इबादिय शुकुर, अल्लाह के कम बंदे हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसका शुक्र बजा लाते हैं।
تو پہلی ڈیوٹی ہماری یہ کہ ہم اپنے محسن اعلیٰ کو پہچانے، اس کے شکر گزار بنے. اور شکر گزاری کا تقاضا جو دوسری چیز ہے وہ تقاضا یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے شکر گزاری میں کسی اور کو نہیں ملانا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی شکر ادا کیا جائے، نہ عملی طور پر نہ زبانی طور پر. جب اللہ تعالیٰ شفا دیا ہے تو اس کا شکر ادا ہو، جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہو تو اسی کا شکر ادا ہو. یہاں انسان غلطی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نعمتیں لے کر اوروں کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، چڑھاوے پیش کرتا ہے. یہ کمزرف بندہ ہوتا ہے، نعمتیں اپنے محسن سے لے رہا ہے اور شکریہ کسی اور کا ادا کر رہا ہے. میرے اور آپ کے سامنے کوئی صاحب یہ حرکت کرے، کہے کہ میں بہت محتاج ہوں، بہت پریشان حال ہوں اور مجھے دوا کے لیے 1000 روپے چاہیے، اور میں جیب سے نکال کے 1000 روپے دے دیا، اور میں 1000 روپے دینے کے ساتھ ہی وہ میری طرف پیٹ کرے اور دوسرے کی طرف چہرہ کر کے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بر وقت میری مدد کر دی. تو ہم جیسے لوگ تو شاید 1000 روپے واپس ہی لے لیں. لیکن اللہ تعالیٰ وہ تو اس کا عالم یہ ہے کہ بندہ لے رہا ہے اللہ سے اور اس کی مخلوق اور پتھروں سے، لکڑیوں کے ٹکڑوں سے اور مردوں سے شکریہ ادا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نعمت واپس نہیں لیتا. اگر اللہ تعالیٰ واپس لیتا تو جس وقت انسان شرک کرتا اسی وقت اس کی اولاد پر موت آتی. اگر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت واپس لیتا تو جس وقت وہ غیر اللہ کو چڑھاوے چڑھاتا اسی وقت اس کی تجارت کو فلاپ کر دیتا، ریڈ ہینڈڈ تباہ و برباد کر دیتا ہے. لیکن اس کے پاس بڑی مہلت ہے، بڑی مہلت ہے، اسی لیے شکورن حلیم بھی ارشاد فرمایا، بہت بردبار ہے، بہت ہی مہلت دیتا ہے، نرمی برتتا ہے. لہذا یاد رکھیے شکر گزاری کا تقاضا یہ بھی ہے تنہا اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس میں ملاوٹ نہ کی جائے. اور تیسری چیز یہ کہ شکر گزاری کے معنی یہ کہ اس کی فرما برداری ہونی چاہیے. شکر گزاری کے معنی یہ ہوتے ہیں اپنے محسن سے وفاداری ہونی چاہیے، اپنے محسن سے وفاداری ہونی چاہیے. کہ انسان جو ہے وہ جانوروں پر احسان کرتا ہے، اور کتے کو ایک سڑی ہوئی روٹی کا کیا ٹکڑا دے دیتا ہے کہ کتا اس کے دروازے پہ بیٹھ کر، اس کے چوکھٹ پر بیٹھ کر وفاداری کا ثبوت دیتا ہے اور خطرات کو بھانپ کر چیختا پکارتا ہے، اور کبھی مالک کے اوپر حملہ ہو جائے تو خود ڈیفنس کرتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر احسان شناسی ہے. اور انسان کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نعمتیں لے رہا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا وفادار نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہے. شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں، اس کے احکام مانیں، اس کی بات مانیں، اور ہم اس کے دین پر، اس کی ہدایتوں پر عمل کریں. وہ جیسی زندگی گزارنے کا مطالبہ کر رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے، اس پہ ہم عمل کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری ہے. لیکن ہماری اپنی قدردانی ہمارے اپنے ابنائے جنس انسان کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. انسانوں میں سے بھی کوئی اگر ہمارے ساتھ احسان کرتا ہو تو ہم اس کی ناشکری نہ کریں، اس کی بدخواہی نہ چاہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، من علمنی حرفا فانا عبدہ، میں تو اتنا قدردانی کرنے والا ہوں کہ کسی نے مجھے اگر ایک حرف بھی سکھایا تو میں اپنے آپ کو اس کا غلام تصور کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس کا غلام. یہ ہے احسان شناسی. احسان شناسی، محسن کی کردار کشی نہیں کرنا چاہیے. عام طور پر یہ کلچر ہے اور اس کے کیا اسباب ہے پتہ نہیں، کہ آپ دیکھیں گے جو احسان کرتا ہے لوگ اسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں، شکایتیں کریں گے، غیبت کریں گے، اس کی کردار کشی کریں گے، اس کی شبیہ بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے واللہ عالم؟ شاید اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ احساس ختم ہو جائے کہ وہ میرے محسن ہے، یہ نکال کے پھینک دوں اسی لیے اس کی برائی کروں. جو بھی ہو، یہ ہرگز ہمارے اندر حرکت نہیں ہونی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ کوئی ذرہ برابر پچھلی کسی نیکی کو یاد دلا دیتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے ساتھ کار خیر کرتے. اس واقعے کو آپ یاد کریے کہ جنگ بدر ہو چکی ہے اور اسیران بدر کے قیدی ہیں 70 کے قریب، مسجد نبوی کے اطراف اکناف باندھ دیے گئے. کوئی ایسا ویل ڈیولپڈ تھوڑی شہر تھا، پکی عمارتیں ہوں،
बड़े बड़े घर हों, छोटे छोटे हुजरे रहते थे, और उसी में मैदान में, खुले मैदान में चारों तरफ जंगी कैदी बंधे हुए हैं रस्सियों से, खूब अच्छी तरह भाग ना जाए। जेल भी नहीं था उस जमाने में बंद करने के लिए। और मदीने मुनव्वरा की सर्दी आप जानते हैं, जो हवाएं चलती है ठंडी, मस्जिद नबवी से निकली आप सर्दी के ज़माने में, ऐसा लगता है हड्डी के अंदर ठंडी हवा घुस गई। तो ये ठंडी हवाएं चल रही हैं और एक साहब के कराहने की आवाज़ आ रही है, और वो जैसे ही कराहते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कराहने लगते, परेशान होते, कभी बाहर तशरीफ लाते, कभी अंदर तशरीफ ले जाते, लेकिन कुछ फरमाते नहीं। चंद सहाबा ने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेचैन है। पूछा, अल्लाह के रसूल क्यों आप बेचैन हैं, क्यों आप इतना तकलीफ का मुजाहरा कर रहे हैं, कौन सी आपको तकलीफ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कुछ नहीं, बस मेरे चचा जो ठंडक से कराह रहे हैं, अब्बास, उनकी आवाज सुनता हूं तो फिर मेरी भी नींद भाग जाती, मुझे भी तकलीफ होती है, वो चचा है ना। तो कहा कि अच्छा हम उनको आजाद कर देते हैं। अल्लाह के रसूल आप हुक्म दीजिए, आपके इशारों के आप गुलाम हैं, आप हुक्म दीजिए, उनको आजाद कर दे। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सारे जंगी कैदियों के साथ एक साथ सुलो, आजाद करना है तो सबको करो, नहीं तो सबके साथ एक सुलो। तो अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल कहता है कि ये मेरे पास जिब्बा गर्म है, फाजिल है, मैं पहना देता हूँ अब्बास को, उनको ठंडक नहीं लगेगी। कहा ये हो सकता है? लिहाजा अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल वो अपना जिब्बा उतारता है, गरम मोटा दुशाला, वो ले जाके हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कांधे पे डाल देता है। असलन हजरत अब्बास इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन मसला क्या था कि एक हद तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर देते थे मक्के में क्या हो रहा। अब जब मुशरिकी ने मक्का बदर के लिए निकले तो कहा अब्बास आप भी साथ निकले। अब हजरत अब्बास ने कहा नहीं भाई मैं नहीं जाना चाहता। कहा क्यों, आप तो इतने लंबे चौड़े कवि हैकल मजबूत है, आपको हमारे साथ चलना चाहिए, बेवफाई आप कौम से नहीं कर सकते। तो हजरत अब्बास को अंदाजा नहीं था इसी जंग हो जाएगी और इस तरह के हालात होंगे, इसीलिए आप निकल गए इत्तेफाकन, लेकिन ईमान ला चुके थे। फिर बाद में तो हजरत अब्बास ने खुल्लम खुल्ला अपने ईमान का ऐलान किया और फिर मदीने मुनव्वरा चले आए। तो अभी असीरान बदर में है, कैदियों में से है, और अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल ने अपना जिब्बा आपके शानों पर रख दिया। अब उसके बाद से अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल की साजिशों पर अल्लाह ताला ने खुद सरजनिश फरमाई, पर्दा खोल दिया सूरतुल मुनाफिकून में, क्या क्या ये बकता है, क्या क्या करता है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए रसूल ऐसे लोग मर जाए तो इनकी नमाज जनाजा भी आप ना पढ़े, इनकी दुआएं मगफिरत मत कीजिए, आप इनकी कब्र तक न जाए। इतना मुनाफिकीन के सिलसिले में अल्लाह ताला ने शदीद लब लहजा इख्तियार किया। अब ये रासुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल ये खुद मर गया। दौड़ते हुए उनके साहिबजादे जो बड़े रासिकुल अकीदा नेक मुसलमान है वो आए, कहने लगे कि अब्बा मर गए, जैसे भी हो मेरे वालिद थे, जो भी हो अल्लाह के रसूल थे तो मेरे वालिद, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि उनके कफन के लिए आप अपना पैराहन अता करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसान याद था, एहसान याद था कि मेरे चचा के लिए इसने अपना कुर्ता दिया था, अपना जिब्बा दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जिब्बा उतारते, अल्लाह के रसूल अगर ये फरमा देते कि मुनाफिक के लिए मेरा जिब्बा देना मुनासिब नहीं है, तो ये आयन दीन था कि नहीं था? बताइए बताइए आप, ये आयन हक था, ये हक था, नबवी कलाम होता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपना पैराहन उतारा, कहा ले लो और दे दो उनके कफन में इसको। एहसान शनासी बहुत बड़ी बात होती है, आला किरदार का होता है इंसान, बहुत आला कैरेक्टर वाला इंसान होता है जो अपने मोहसिन के साथ गलत सलूक नहीं करता। लिहाजा हम इस बात की आदत डालें कि हम अपने अंदर एहसान शनासी पैदा करें। इस सोसाइटी में बहुत आम हो रहा है कि लोग अपने मोहसिनीन को फरामोश कर देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। नंबर 2, हमारे साथ जो भी अच्छा सलूक करे उसको हम कभी बुरा ना समझें। मैंने अभी एक हदीस कोट की थी, इसी से मिलती जुलती हदीस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई पानी मिला शोरबा तुम्हारे घर पड़ोसन भेज दे तो तुम उसको हकीर ना जानो, हकीर ना समझो, उसका जज्बा अच्छा है, मोहब्बत से उसने भेजा, कदरदानी करो। हमारे पास आलम ये हो गया कि बसा औकात कोई हम अपनी हैसियत के मुताबिक गिफ्ट ले जाते हैं तो मजाक उड़ाया जाता है और ऐसा उस पे
जुमले कसे जाते हैं कि पछतावा होता है काश मैं न लाता तो अच्छा था। भाई मैं अपनी हैसियत से, हर आदमी अपनी हैसियत से, एक साहब थे और बहुत बड़े ऑफिसर और करोड़पति आदमी थे, और उनके पास उनका एक मुलाजिम था। वो मुलाजिम 8-10 हजार तनख्वाह पे काम करता था। वो एक खुशी के मौके पर, वो खुशी का मौका मैं इसलिए मस्जिद में नहीं बोलना चाहता हूँ, आप लोग उसको शरई समझेंगे। वो असल में साहब की बर्थडे थी। बर्थडे जायज नहीं है इस्लाम में, मगर अब वो ऐसी ही सोसाइटी है, आजाद मनुष्य किस्म की, इस्लामी शरीयत के पाबंद नहीं है, तो वो उन्होंने बर्थडे की। वो मुलाजिम 1000 रुपए का शर्ट लेके गया, गिफ्ट किया, तो उन्होंने मजाक उड़ाया, ये पहनता हूं मैं, ब्रांडेड पहनता हूं मैं, तेरे को कौन बोले थे लाने के लिए। वो बेचारे का दिल टूटा, और जब वो बेचारी की बर्थडे की नौबत आई तो इन्होंने 200 रुपए का गिफ्ट दिया, जबकि करोड़पति है। ये उन लोगों की आदत होती है जिनका किरदार बहुत पस्त होता है। बुलंद किरदार लोग तो उसको बड़ी खुशी के साथ कबूल करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, पीठ थपथपाते हैं। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, सोसाइटी में लोग एक दूसरे के करीब होते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला की जो सिफत है, सिफत शकूर, वो जब हमारी टूटी फूटी नमाजों को कबूल करता है, वो हमारी जो रुपये 2 रुपये की ज़कात को कबूल करता है और सदक़ात को कबूल करता है, वो बाज ऐसे अमाल जिन अमाल की इंसानी निगाहों में कोई अहमियत नहीं, और उन अमाल की बुनियाद पर, कुत्ते को पानी पिला देने की बुनियाद पर, और मस्जिद की दीवार में चूना लगा देने की बुनियाद पर, और मस्जिद में झाड़ू दे देने की बुनियाद पर हमेशा के लिए मग़फ़िरत करता है। जब वो ऐसा शुक्र है तो उसकी इस कदरदानी की सिफत का असर मेरी जिंदगी पर पड़ना चाहिए कि मैं अपने सारे साथियों, मैं अपने आस पड़ोस के लोग, मैं अपने रिश्तेदारों की कदरदानी करूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामूली किस्म के लोग झोपड़ी में खाने की दावत देते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते। यहाँ तक कि यहूदी औरत ने दावत दी, ज़हर भी मिलाया कम वक्त ने, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तो कबूल की दावत। ये दरअसल एक तवाज़ो, ये दरअसल एक कदरदानी की कैफियत होती है, जिससे आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत बढ़ती है। लिहाजा ये अल्लाह ताला की सिफत शुक्र और सिफत शाकिर, ये हमसे तकाजा करती है कि उस सांचे में हम भी ढलने की कोशिश करें, और हम अल्लाह ताला के एहसानों का एतराफ़ करते हुए उसके इबादत गुजार बंदे बनकर ज़िंदगी बसर करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।